آج ہم نے جو بات کی ہے جمہوری عمل کے لیے، ہم اس انتخاب کو اخلاقی طور پر نہیں مانتے ہیں، جمہوری طریقے سے نہیں مانتے ہیں، اس کو آئینی طریقے سے نہیں مانتے۔ اگر ان کے پاس اتنی تھی تو یہ ہمیں آنے دیتے، کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کے بعد انہوں نے لاک کر لیا تو ہمارے پاس اس کے علاوہ پھر کوئی چوائس نہیں تھی کہ ہم کیا کرتے۔ انہوں نے ممبران کو ایک اپنے زر خرید غلام سمجھا ہوا ہے، انہیں سمجھا یہ بکاؤ مال ہے، یہ ان کو لالچ دے کر ان کو دے کر یہ منڈیاں لگا رہے ہیں۔ اور آج کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آج الیکشن تھا، یہ پلے کارڈز لے کے گئے ہیں اور اپنے نام نہاد جو ان کے گلو بٹس ہیں ان کو گیریوں میں لے کے آ گئے ہیں۔ میں نے جتنا مایوس ہوا ہوں، اس وقت نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے، پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے۔ عمران خان نے کتنا بڑا کام کیا صحت کارڈ کا، ہر آدمی جو بیٹھا اپنے کارڈ پہ علاج کرا سکتا ہے، آج وہ کہاں پر ہے؟ کہاں آج لنگر خانے ہیں؟ کہاں جو ہے جو غریب آدمی سو جاتا تھا؟ بے روزگاری ہے۔ آپ آج مجھے دیانتداری سے ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کیا عام آدمی جو میرے جیسے متوسط طبقے کا ہے وہ تو بجلی کا بل، گیس کا بل، ٹیکسز دینے میں سے بالکل محروم ہو چکا ہے، نہیں دے سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کا دن جو کہ ایک جمہوری عمل کا ایک دن تھا، یہ کالا ترین سیاہ ترین دن تھا، جہاں پر جس طریقے سے اسپیکر صاحب نے جس طریقے سے بلڈوز کیا، میں نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا ہے۔ میں نے ہاؤس میں بیٹھتے ہی ہم بڑا دل کر کے گئے تھے اور میرے ذہن میں تھا کہ ہم آج بات کریں گے، کیونکہ ہمارے قائد عمران خان نے اور ہماری قیادت نے ہمیں یہ کہا تھا ہم نے جمہوری عمل سے باہر نہیں جانا ہے۔ ہم نے نام دیا تھا مگر ان کو وہم اور گمان تھا، مگر جو آمروں کی اور سیاسی جانشینوں کی جو پیداوار ہے، اس نے اس ملک میں جمہوریت کو کبھی بھی پھولنے پھلنے نہیں دیا ہے۔ آج عجیب بات تھی، جب تلاوت کے بعد آیات کے بعد ترجمے کے بعد پھر اس کے بعد نعت شریف کے بعد تو میرے ایک ساتھی نے اور میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنی تھی، کیونکہ اسپیکر صاحب کو شاید وہم اور یہ گمان ہے کہ ان کو قانون اور آئین پر بڑی دسترس حاصل ہے، مگر میں ان کی یہ غلط فہمی دور کرنی چاہتا تھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ رولز آف پروسیجر کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ رولز آف پروسیجر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی چیز جو غیر آئینی یا رولز کے خلاف ہو تو اس پہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ممبران، فاضل ممبران اسمبلی کے گیٹ پہ باہر گرفتاری کے عمل سے کھڑے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان کو اندر لایا جائے۔ دوسرے، میاں اسلم اقبال صاحب کو ایک سیف پیسج دیا جائے، احمد رشید بھٹی کو لایا جائے، جیسے حافظ فرد صاحب تھے ان کے پیچھے پھر پولیس تھی، اور ہمارے ممبران آج بھی ہماری گنتی جو تھی ہماری توقعات کے مطابق ہمارے نمبر پورے تھے، اور وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کیمرے کی آنکھ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اسپیکر صاحب بضد تھے اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس پہ ٹوکن واک آؤٹ کرتے ہیں، ہم آئیں گے، مگر ان کا یہی تھا کہ شاید محترمہ مریم صاحبہ کو خوف تھا، اور ہماری تو جو تیاری تھی نا وہ جو ہے، میں اب یہ کیا بتاؤں کہ ہم نے بھی پوری تیاری کر کے آئے تھے، ہم نے ان کو نشاندہی کرنی تھی کہ یہ منوورڈ اور مینجڈ الیکشن جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت الٹیمیٹ نہیں بن رہی ہے۔ ہمارے ممبران نہیں آئے ہیں، ہمارے کچھ نہیں کہا، ہمارے ایک ڈسپلن کے تحت پہ ہم بیٹھے تھے، تو وہ بضد تھے کہ ہم نے آپ کو بات نہیں کرنے دینی، اور وہ آئے ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی آپ تقریر میں بات کریں۔ میں نے کہا جب بندہ مر جائے گولی لگ کے تو اس کے بعد اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو مر ہی گیا، اس کو طبی امداد تو دیں، آپ میری بات سن لیں آپ۔ تو وہ نہیں تھے، مگر وہ انہوں نے ان کی جو ایک گوچی اور ایل وی ٹیم ہے نا جو مہنگے مہنگے جوتے پہن کر آتے ہیں، وہ بھیجے گئے، اور ایک ہمارے سابق ساتھی وہ بھی آ کے مجھے قانون پڑھانے کی کوشش کی۔ تو میرا یہی ہے کہ آج ہم نے جو بات کی ہے جمہوری عمل کے لیے، ہم اس انتخاب کو اخلاقی طور پر نہیں مانتے ہیں، جمہوری طریقے سے نہیں مانتے ہیں، اس کو آئینی طریقے سے نہیں مانتے۔ اگر ان کے پاس اتنی تھی تو یہ ہمیں آنے دیتے، کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کے بعد انہوں نے لاک کر لیا تو ہمارے پاس اس کے علاوہ پھر کوئی چوائس نہیں تھی کہ ہم کیا کرتے۔ انہوں نے ممبران کو ایک اپنے زر خرید غلام سمجھا ہوا ہے، انہیں سمجھا یہ بکاؤ مال ہے، یہ ان کو لالچ دے کر ان کو دے کر یہ منڈیاں لگا رہے ہیں۔ اور آج کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آج الیکشن تھا، یہ پلے کارڈز لے کے گئے ہیں اور اپنے نام نہاد جو ان کے گلو بٹس ہیں ان کو
गैरियों में लेके आ गए हैं। ये बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है। इस तरह असेंबलियां नहीं चलती। इस तरह तो कोई आज जो माहौल था वो इसी तरह लग रहा था कि शायद मछली मंडी में या सब्जी मंडी में आलू प्याज का रेट तय हो रहा है। रिजर्व सीट के बारे में जी रिजर्व सीट्स। हाँ जी, मलिक अहमद साहब को 224 वोट पड़े। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में जो है उसको जो है वो 96 आपके 103 स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, और जो स्पीकर के इलेक्शन 98 पड़े। ये 5 वोटों का कोई नहीं, उसमें से एक आ नहीं सके, एक बीमार हो गए थे, 2 कैंसिल हो गए। गिद्दी आज माशाल्लाह काउंट कर ले पूरी है। आज की नंबर गेम राणा साहब, ये तो इसी तरह ही चलना है, उन्होंने बुलडोज करते रहना है, ऑपोजिशन इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं जी। आप सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं, क्या आप समझते हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है पंजाब असेंबली के उनको आज बुरी तरह वायलेशन हुई है? उन्होंने आप किसी इस पे कानूनी फोरम पे जाने का कोई इरादा रखते हैं? देखें, कानून भी जिस मुल्क में इंसाफ, डिले जस्टिस इज डिनायल जस्टिस, इंसाफ की तवक्को रखनी चाहिए अदालतों से, इंसाफ की। हमारी जो इलेक्शन की सीटें हैं जो हम कह रहे हैं कि फॉर्म 45 तक वो कर दी जाए, एक हमारा जमहूरी हक हम पूछ रहे हैं, उसमें क्या कबाहत है वो नहीं मिल रहा है। मगर इस पर हम अपनी जो हमारी लीगल कमेटी है बैठेगी और उस पर देखेंगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है स्पीकर साहब के रवैये से। आई कुड नेवर एक्सपेक्ट के स्पीकर इतना एरोगेंट और इतना मतलब सेल्फ सेंटर्ड और इनका ज़ाती गुलाम बनने की कोशिश करेगा। मुझे दिली दुख हुआ है। उसके बाद जो टीम भी भेजी थी वो जो है कहते हैं ना इमेच्योर बच्चों की, क्योंकि ये असेंबली ऐसी ही लग रही है, ये एक फैंसी शो सा लग रहा है जहाँ के महंगे कोट पहन कर आ रहे हैं। तो मुझे किसी ने पूछा जी आप क्या महसूस कर रहे हैं, मैं कहा मैं तो तलाशी देकर असेंबली आया हूँ, मुझे इससे बड़ा क्या एजाज़ है कि इमरान खान ने मेरा नाम तजवीज़ किया है। आज मुझे हर बंदा जा रहा है, कल मुझे कोई नहीं जानता था। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे साथ जितने मेंबर हैं 27 वो भी आ जाने हैं, हमारा तकरीबन 140 से क्रॉस कर जाएगा। तो हम इसका भरपूर अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे और इन्होंने दोबारा असेंबली में नहीं आना, वो तो पार्टी ने फैसला करना है जिसको बनाएंगे। मगर हम एमपीए तो हैं ना, हमारा एक जी हम इस इलेक्शन को तो हमने मानना वैसे अखलाकी तौर पे नहीं है। उन्होंने तो जो उनके साथ बैठे हैं, क्योंकि 2 किस्म के लोग बैठे थे, जो एक 8 तारीख को मुंतखब हुए थे, जो दूसरे जो थे फॉर्म 47 वाले थे, जिनके आज भी हो रहे हैं। क्योंकि ये मैनेज्ड और मनूवर्ड जो इलेक्शन होता है ना, ये तसलसल है। हम चाहते थे कि हम वे फॉरवर्ड जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो है नौजवानों की है। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ये लग रहा था कि इर्द गिर्द पुलिस इतनी थी और शायद ये ना हो कि हमारे में से कुछ लोगों को उठा के भी ले जाएं। मगर हम मेंटली भी तैयार हैं, फिजिकली भी तैयार हैं। क्या इस तरह ये जो मरियम साहिबा जिस सीट पे बैठी थी, मुझे ऐसे लग रहा था ये तो आज ही लटखड़ा गई है। मुझे लग रहा था ये तो निज़ाम शायद जल्दी पैकअप हो जाए, क्योंकि आपके रवैयों से, आपकी तालीम से। क्योंकि हमने इसको इत्तेफाक फाउंड्री नहीं बनने देना, हमने इसको पाकिस्तान, मेरे बुजुर्ग जो आधा खानदान शहीद हो गया था, हम वहाँ पर भी अच्छी रोटी खाते थे, यहाँ इसलिए नहीं आए थे। इस मुल्क ने हमारी पहचान कराई है। हम वो लोग हैं जो 9 रुपए की फीस पे कॉलेज में पढ़े हुए हैं। मैं कोई एचिसन कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं आम स्कूलों के टाट पे बैठ के पढ़ा हूँ। कलम दवात भी लिखी है, तख्ती भी लिखी है। मगर मैंने जितना मायूस हुआ हूँ, इस वक्त नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इमरान खान ने कितना बड़ा काम किया सेहत कार्ड का। हर आदमी जो बैठा अपने कार्ड पे इलाज करा सकता है, आज वो कहाँ पर है? कहाँ आज लंगर खाने हैं? कहाँ जो है जो गरीब आदमी सो जाता था? बेरोजगारी है। आप आज मुझे ध्यानदारी से हाथ उठा के बताएं, क्या आम आदमी जो मेरे जैसे मुतवसत तबके का है, वो तो बिजली का बिल, गैस का बिल, टैक्सेस देने में से बिल्कुल महरूम हो चुका है, नहीं दे सकता है। तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, कोई प्लानिंग करनी होगी। तो आप इस मुल्क को, इस जमहूरियत को किस तरफ धकेल रहे हैं? आपने अभी भी अपने रवैये नहीं बदले हैं, अभी भी आपको अल्लाह ताला नहीं ये दे रहा है। तो मर जाना ये कब्रिस्तान बयानी साहब से गुजरे। बड़े बड़े लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम बड़े टांडे हैं, उनका नाम साबिक ही आता है। खुदा के लिए डरें। मर वो भी गया जिसको डर था, और जिंदा वो भी नहीं रहा जिसको खौफ नहीं था। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि आपने कोई वर्किंग की है कि 8 फरवरी वाले इनके कितने हैं और 9 वाले कितने अरकान हैं, और आपके ऐसे कितने अरकान हैं जो कि ऐवान में मेंबर 8 को जीते थे लेकिन 9 को नहीं? हमारे जो नेशनल असेंबली के थे ना, उसका तो हो गया 180 थे। इसमें भी हमारे जो तो डील किया गया है वो 220 बनते हैं। और आप देखें रिजर्व सीट्स हैं,
پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے اس وقت پنجاب میں جس کی ڈائریکٹ الیکٹڈ خواتین اتنی ہیں، ان کے جیتے نہیں ہیں اتنے. آپ دیکھیں وہ آئی ہوئی ہیں خاتون، اور بڑے بڑے وہ نامور لوگوں کو انہوں نے شکست دی.